press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about land breeze and sea breeze. See, normally land breeze and sea breeze are formed in the coastal region. See, coastal region ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ land breeze and then the sea breezes formation ಆಗುತ್ತೆ. See how it is. See when the air is heat up and it started to rise. Why? Because lighter and the cool air blows and it takes place of it. See this one is a what? Breeze. See there are many types of breezes are there, land breeze and sea breeze. About the land breeze and sea breeze we learned in the previous session, and also we discussed about water. See water is very important to all living organisms. It's very important. Why? Because without water no one life organisms is cannot survive their life. So water is very important. Okay, see in the water we learned about the two processes, that it is evaporation and condensation. The process of evaporation, and also we learned about the process of condensation also. See in the condensation the water is in the different forms, a rain or it may be a dewdrops or a fog, frost, and also in the form of snow also. About all these things we learned in the previous session, and today we are going to discuss about the water cycle and also purification of water. Means in the process of sedimentation or decantation, filtration also we are going to learn about boiling water. Okay, first we are going to learn about water cycle. Yes dear students, you already learned about water cycle in your second standard, third standard also. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸೊ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೇಕ್, ರಿವರ್, ಓಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಂಡ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್? ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. See when heated up, see normally ಸಣ್ಣ heat ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, normally these water bodies water are started to heat. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. when it heats, see it's change into what? water vapor. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೈಸಸ್. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರೈಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, see this process is called what? Evaporation. Yes, you already learned about the process of evaporation in the last class, isn't it? Yes. See when the water is changed into water vapor by the heat of the sun. ಸಣ್ಣ ಹೀಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನದಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಓಷನ್ಸ್, ಕೆರೆಗಳ ನೀರು, ಪಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೈಸ್. ದಿಸ್ process is called water evaporation. See when if it is evaporate, so once ಸತಿ ಅದು evaporate ಆಯ್ತಂದರೆ and that water vapor is mixed with air. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ವೇಪರು ಏರ್ನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೂಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಆವಿಯಾಗಿರೋ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಎ ವಾಟರ್. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಮೇಕ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಡಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇಸ್ ಅರೈಸ್, ಸೊ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಬಿಗ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ಗರ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಹೆವಿ, ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ರೈನ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಲೌಡಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ರೈನ್ ವಾಟರು, ಸೊ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈನ್ ಫಾಲ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಿ ದೀಸ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್
joined to the river again. So ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ರಿವರು ಪಾಂಡು ಲೇಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. So once again if it is joined to ponds or lakes, what happens again the sun started to heat it up that water and it's go to what undergo the process of evaporation and then condensation and the formation of cloud. Again that water is down, means here is a water rise and down, rise and down. See this cycle is called what? ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಈ ಸೈಕಲ್ನ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರಿವರು ಲೇಕು ಪಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ ಲೇಕ್ ಪಾಂಡ್ಗಳಿರೋಂಥ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೋಡಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ ರೈಸ್ and it's here is a formation of cloud, down, rise. See this cycle is called what? Water cycle. Okay, yes, understood? Yes, right. Next is purification of water. Next we are going to learn about purification of water. See normally water is, nowadays water is going to pollute it. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 2 ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. Purification of water. Yes, see, so water is available in the different sources. So different sources alli namage enagutte water available agutte. But see, all the water is not pure. We need pure water to drink, for to bath, for to wash utensils, clothes, isn't it? ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಗಲೀಜ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸಿ ಇನ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types. Yes, in the impurities there are 2 types impurities, that it is a soluble and insoluble impurities. Okay, yes. Insoluble impurities and soluble impurities. Soluble impurities. So there are 2 types of impurities are there. Yes, okay. What is soluble impurities and what is insoluble impurities? So soluble impurities andrenu, insoluble impurities andrenu anta first nodana. See, normally soluble substances are these dissolves in water. So like salt, okay, and sugar and some things, okay. And insoluble substances are those that do not dissolve in water. We can clean water and make it safe for drinking. We use the following purification methods. You see, in the insoluble soluble substances like ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಕರಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ soluble impurities. Some are insoluble impurities like dust and some wood pieces and some stones. See, these are all insoluble impurities. They are not dissolved in water. Okay, yes, we can pure this insoluble water by some methods. Example, sedimentation and the decantation, and also by the
filtration process. We can pure the water insoluble impurities. ಸೊ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ವಾಟರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ದ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕಂಟೇಷನ್. There are many methods to purification of water. ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕಂಟೇಷನ್ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕಂಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಬೀಕರ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜು ನೀರನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುವಂಥ ವಾಟರ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಡೇ. ಸೊ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಡೇ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಹೆವಿಯರ್. ಸೊ ಹೆವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಒಜ್ಜಿ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಕರ್. ಸೊ ಬೀಕರ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ process? Sedimentation. Sedimentation means these are all impurities are settled down the bottom of the water. So that's why we call it as a sedimentation. Okay, decantation means, see what we have to do. Next we have to shift the pure clean surface water into the another vessels. So ಈ ವಾಟರ್ನ ಬೇರೆ ವೆಸಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ತಿಳಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಮೇಲಿರುವಂಥ ತಿಳಿ ನೀರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಕರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇಂತೀವಿ, ಡಿಕಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಕಂಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೂರ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ಅನದರ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಡಿಕಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡಪಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಳಗಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಕೊಳಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣುಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಲಿ, ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬೀಕರ್ನ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಡ್ಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೂರ್ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ವೇಸಸ್. ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ process is called what? Decantation. See, this is about sedimentation and decantation. Next process that it is a filtration. So filtration ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? So normally filtration means we use something that it is a filtration. So filter ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಲರಿಗಳು. ಸೊ ಜಾಲರಿನ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀನೆಲ್ಲ ಸೋಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಲರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಟೀ ಎಲ್ಲ ಸೋಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಜಾಲರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಯೂರ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಗಲೀಜ್ ನೀರನ್ನ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋವಂತಹ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರು
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. Okay, this one is a filter paper. Filter, okay. This one is a vessel, and this one is a pure water. Okay, so this one is a insoluble impurity. So insoluble impurity iruanta water. Say this one beaker contain. Okay, yes. See, this is the one of the type of a filtration. See, this is the another way of a purification. Okay, see at home while pouring tea you filter it through a strainer. So strainer na use ಮಾಡಿ so tea coffee ಸೋಸ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we can filter the water, and for this we can use a clean piece of cloth. In school laboratories students use filter paper to remove insoluble impurities from liquid. So sometimes we are going to use a clean cloth. So ಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸಹಿತ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೇ ಹೌ ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ದ ಕೋನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ನ ಡ್ರಾಪ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈನರ್. ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್, ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಟಲ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೀಕರ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. Okay, purifying of water. And next type that it is boiling. See, normally water contains many germs also. ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಡಿಕಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಿಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ದೀಸ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಮೇ ಕೋಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಕಿಲ್ ದೀಸ್ microorganisms and germs. If you not kill, see they may cause what diseases. So that's why ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದಂತಹ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕುದಿಸಿದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ದ ವಾಟರ್, ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಾಗ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೆನಿ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಕೋಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನೀರನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. Next is chlorination. See, normally chlorination is a way of to kill germs and bacteria. So like boiling. So boil ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ it kills many bacteria and germs, disease causing bacteria and germs. So like this chlorination. See, chlorination means say ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರುವಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ kills many germs and disease causing bacteria. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ನ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ವೈರಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಯು ನೋ ವೈರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇ ಕೋಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಟು chlorination it kills these germs. Okay, yes, right. Next one is about underground water. See,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ impure water. See, there are many impurities are there. Some are soluble, some are insoluble. You should purify the water, then it use as a your consumption. So ನಿಮ್ಮ ಯೂಸ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ water. See, normally when rain falls, see, normally rain fall ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ನೆಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಮ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್. ಸೇವ್ ರೈನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ earth. So top soil and subsoil. See, there is a porous rock. Which rock is that? So porous rock. Okay. ಸಿ ಪೋರಸ್ನ ರಾಕ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. Okay, see, normally when rain falls, what happens, the top soil is start to absorb the water. See, this top soil absorb ಮಾಡಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, subsoil ಬರುತ್ತೆ. This one is the top soil and this one is the subsoil and then the porous rock. So porous rocks ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ 3/4 ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 3/4% ಏನಿದೆ, ನೀರಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಾತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಲಿ, ಮೆನಿ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ ನೀರಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ 100% ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸೊ 95%. ಸೊ ಅರ್ಥನ 95% ಏನಿದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ 3/4. ಸಿ 3/4 ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ 100% ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 97% ಏನಾಗಿದೆ, ಓಷನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 to 3 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಡ್ರಾಪ್ನೇ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿ ಓಷನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಸೊ ಓಷನ್ ವಾಟರ್ನ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಬರೀ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಾತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಓಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 100%ಅಲ್ಲಿ 97% ಓಷನ್ನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ 3%ಅಲ್ಲಿ 2% ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ. ಸೊ ಇನ್ನು 2.5% ಅನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 polar regions are there, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಸೌತ್ ಪೋಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಿಮಗಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರು ಸಹಿತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಲಿ, ಹಿಮಗಡ್ಡೆನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಐಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು 2% ಇದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಐಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್.
ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಕರಗ್ತು ಅಂದರೆ ಕರಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಮ ಕರಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನಾವು ಆ ಐಸ್ನ ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಅದು ಸಿನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸಿ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ 1%. ಸಿ ಈ 1% ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಿಗಿರೋದು 1% ಮಾತ್ರ. ಆ 1% ವಾಟರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರು ಸಹಿತ ಒಂದು. ಸೊ ಈ 1% ವಾಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ವೆಲ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಾಟ್ರನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತೋಡೋದು ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ನ ಕೊರೆಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆ ವಾಟರ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರು ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿವರ್, ಪಾಂಡ್, ಲೇಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಈ 1% ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ರಿವರಲ್ಲಿ, ಪಾಂಡಲ್ಲಿ, ಲೇಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೆನಿ ಅದರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಏನು, ಇನ್ನೂ ಅವೆಲ್ಲ ಕಳೆದ್ರೆ 0.03 ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗಿರೋದು. ಈಗೇನು ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಿರೋದು 0.03 ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ, ರಿವರ್, ಪಾಂಡ್, ಲೇಕ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ 0.03 ವಾಟರ್ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗಿರೋದು. ಆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕೂಡ್ದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಪು ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಸೇವ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, 100% ಇಲ್ಲ 97% ಓಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 3% 2% ಏನಾಗಿದೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಸೌತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಲಿ ಐಸ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 1% ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿದೆ, ರಿವರಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಂಡಲ್ಲಿದೆ, ಲೇಕಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಲ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಇರೋಂತಹ 0.03 ವಾಟರ್ ಆಗಲಿ 1%ನಾಗಲಿ ನಾವು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟರ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಿವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ನೇ ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ನದಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದೀಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಸೊ ಆ ಪಾವರ್ಟಿನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ನೀರು ಕುಡಿದೆ ನಾವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ನೀರನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸೇವ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ. Yes, thank you my dear students. Yes dear students, today we discussed about the water cycle. As in the water cycle there are two processes are going, that one is evaporation and condensation. See, when the water heat up and it started to rise in the form of water vapor, see this process is called evaporation. When the evaporation, see that water vapor is mixed with the cool air and it forms what? Condensation means it makes what? Cloud. See, when the cloud is bigger and heavy, it's fall into a what? Rain. See, this rainwater again is joined into this river and lake. Again the water is started to rise and it's forming of cloud and it is down. See, this cycle is called what? Water cycle. And also we discussed about sedimentation and decantation, filtration and boiling, purification. See, these are all the purification
of water methods. See, normally water has two types of impurities are there, soluble impurities and insoluble impurities. Soluble impurities means some substances like a salt are soluble in water. We have to pure this water by the method of boiling or chlorination. And in some insoluble impurities, see, some insoluble impurities like stones and mud and the wood pieces are mixed with water. We can separate, we can purify this water by the action of sedimentation, decantation, filtration. So sedimentation means we have to keep the water in some place. What we have to do, after some time ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, the heavier things are settled down at the bottom of the container and the pure water you have to shift or pour into another vessel. Say this one is the process is called what? Method is called sedimentation and decantation. Next we filtration. By using strainer, tea strainers, coffee strainer, we can filter the water. See, these are all methods. It helps to purify the insoluble impurities, but we cannot pure the soluble impurities by these methods. Thus we can pure the soluble impurities by the method of chlorination and boiling. See, when we boil the water, what happens? It kills many germs and bacteria, viruses, which one is causing diseases. Disease cause ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ನ ನಾವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಬೈ ದ ಕ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ kills many disease causing microbes like germs and viruses and also bacteria. And next is the underground water. See, when rain falls, the land starts to sink or absorb water and it is stored in the porous rock. So porous rock ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. We can draw this water by the digging well, by the bore well and pumping. Okay, see, you just save water because of the quantity of water drinking purpose for our consumption is very low. So that saving water is very important. Okay, thank you my dear students.